салом, имрӯз 16 ноябр аст ва ман Хиромон Бақозода нашри имрӯзаи барномаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунам. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои ин барнома. собиқ додраси додгоҳи Хуҷанд Ҳомиҷон Муҳаммадзода бо гуноҳи ришвагирӣ ба 2 соли зиндон маҳкум шуд. Назари худи ӯ ба ҳукм маълум нест. мақомоти НАТО гуфтанд Таркиш дар қаламрави Полша ки 2 нафарро кушт, зоҳиран бар асари кори тасодуфии системаи дифоии мушакии Украина рух додааст. сокинони деҳаи Сари Чашма дар ноҳияи Восе трансформатор хариданд, вале барқ надоранд. муҳтоҷи кӯмаки ҳукумат шуданд, вале посухе аз он нест. трансформатор харидем, худмон ҷамъ кем, я 20% нарасидем, мақсад ёрдамумтан ҷамъоват рафтем, чора надид. додгоҳи олии Тоҷикистон раиси собиқи додгоҳи шаҳри Хуҷанд Ҳомиҷон Муҳаммадзодаро бо гуноҳи гирифтани ришва ба 2 соли зиндон маҳкум кардааст. ҳукм рӯзи 11 ноябр содир шуда, ҳалнома имрӯз дастраси радиои Озодӣ шуд. Ҳомиҷон Муҳаммадзода ки аз соли 2021 раиси суди шаҳри Хуҷанд буд, моҳи апрели имсол дастгир шуд. 2 моҳ баъд раиси додгоҳи олӣ гуфт Муҳаммадзода ба гирифтани $2500 ришва муттаҳам мешавад. Назари Ҳомиҷон Муҳаммадзода ва ё вакилаш ба ҳукми додгоҳ маълум нест. ӯ дар мақомҳои раиси додгоҳҳои шаҳри Хуҷанд ва вилояти Суғд кор кардааст. мақомоти НАТО гуфтанд Таркиш дар қаламрави Полша ки 2 нафарро кушт, зоҳиран бар асари кори тасодуфии системаи дифоии Украина будааст. Йенс Столтенберг, дабири кулли ин паймони низомӣ, рӯзи 16 ноябр дар ин бора пас аз нишасти намояндагони кишварҳои узв дар Брюссел хабар дод. ӯ гуфт дар ниҳояти амр масъулияти ин Таркиш дар гардани Русия аст ки ҷанги ғайриқонуниро ба зидди Украина идома медиҳад. дирӯз дар натиҷаи суқути мушак дар як деҳа дар шарқи Лаҳистон 2 нафар кушта шуданд. мақомоти Киев дар ин Таркиш Русияро муттаҳам карданд, вале Москав гуфт иддао беасос аст. низое ки дар Украина идома дорад ба ҳаёти садҳо ҳазор сокини мулкӣ ба вижа кӯдакон осеби ҷиддӣ расонидааст. дар минтақаҳое ки аз оташи ҷанг раҳо шудаанд, кӯдакони бемактаб фосилавӣ дарс мехонанд ва мавзӯи бозиашон ҳам ҷанг аст. аз якчунин деҳаи дар шарқи Украина гузориши ҳамкорам Зарангези Наврӯзшоҳ. ин деҳаи наздик ба хатти ҷанг дар вилояти Донецк аст. Кристинаи 7сола парчам дар даст сарбозонро истиқбол мегираду гусел мекунад. низомиён дар ҷавоб ба духтарча сигнал медиҳанд. ман ба сарбозон нақошиҳоямро тӯҳфа мекунам. онҳо ба ман ташаккур мегӯянд. ман барои онҳо расм мекашам ва тӯҳфа мекунам. тасвирҳои Кристина дар бораи ватан ва манзараҳои табиат аст. бо ин кораш ӯ мехоҳад сарбозони украиниро дастгирӣ ва хушҳол кунад. ин расми шараф ба артиши Украина аст. боз чунин манзараро кашидам, то онҳо нороҳат набошанд ва хушҳол шаванд. каме дуртар аз Кристина дар канори роҳ наврасон дидбонгоҳ сохтаанд. ҳоло ин як бозии маъмулии кӯдакона дар минтақаи наздик ба ҷанг аст. дар як кӯча бачаҳо 3 дидбонгоҳи кӯдакона сохтаву аз он мошинҳои низомиёнро мушоҳида мекунанд. сарбозон ҳам вақте дар роҳ кӯдаконро мебинанд, мошинро нигоҳ медоранду ба онҳо ширинӣ ё ғизову пул медиҳанд. онҳо медонанд ки сокинон дар минтақаҳои даргирии зиндагии сахт доранд. онҳо баъзан пули хоб медиҳанд, аксаран ба мо қанд медиҳанд. имрӯз ихтиёрон омаданд, ба мо тӯҳфаи зиёд медиҳанд, пойафзол либос меоранд. онҳо ба ҳама чунин борхалтаи нав доданд. аммо кӯдакон мегӯянд онҳо ба пешвози низомиён барои тӯҳфаву ширинӣ намеоянд. ин наврасон мегӯянд мактаб намераванд, дарсҳо онлайнӣ сурат мегиранд ва ҷое барои бозӣ ҳам надоранд. маҷбуранд дар шароити ҷанг онҳо ҳам ҷангбозӣ кунанд. вақте бонги хатар садо медиҳад, онҳо дар чоҳе пинҳон мешаванд ки худашон кандаанд. наврасон худро дар ҷанг ва сарбозе тасаввур мекунанд ки аз Украина дифоъ менамояд. сокинони деҳаe дар ноҳияи Восеи Тоҷикистон ки мушкили бебарқиро бо пули худ ҳал карда буданд,
چند روز می شود که از نیروی برق بی‌نصیب ماندند. مردم دهه نوبنیادی سریچشمه خودشون زیر ایستگاه تقسیم برق خریدند، ولی دیگر برای کشیدن خطهای درستی برق به دهه مبلغی ندارند و محتاج کمک حکومتی محلی هستند. محمود جان رحمتزاده به دهه سریچشمه رفت و از آنجا گزارش می‌دهد. تارهای عنکبوت مانند سیمچوبه که ساکنان از آن و از هر طرف به منزل خود برق کشیده‌اند. این گونه سیمچوب‌ها در دهه نوبنیادی سریچشمه ناحیه واسه زیادند. از بس که سیمچوب و سیم‌ها زیاد شده اند، ترانسفورماتور تاب نآورد. 4 روز پیش سوخت و کارناشیان شد. حالا ترانسفورماتور را برای تعمیر برده اند. ساکنان برای رهیدن از این تارهای عنکبوت ترانسفورماتور خریدند. 80% کارهای نصب ترانسفورماتور نو انجام یافته است. مردم از حکومت محلی خواسته اند پول 20% باقی مانده کار را پرداخت کند. ما خیلی سوم جمع کردیم، ترانسفورماتورمون تیاره، 80% کارمون بوده، مثلا که 20% مدت یک یاردم. اداره شبکه‌های برق تنها به پایه‌های بتونی کمک کرده است. خط برق را باید از طریق همین پایه‌ها کشند. حالا دیگر پول ندارند. ترانسفورماتور خریدیم، خودمون جمع کردیم، یا 20%ش نرسید. است مقصد یاردم بودن، جمعیت رفتیم، چرا ندید. دهه نوبنیاد 80 خانه دارد. همه آنها چند روز می شود قوه برق ندارند. مکتب رو داریم، مثال لباسای وارا سر میخزیم، باید ما او تکنیم پوشم روان درس ده. اینا یک ماه ما سوید نداریم. ساکنان میگویند که رهبریت جماعت خدایا رجبوف به ارزی آنها نمیرسد. مسئله تامین نیروی برق دهات نوبنیاد تاجیکستان تنها خاصی اینجا نیست. صدها دهه دیگر عین مشکل را دارند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه واسه. بیننده گرامی، در این فرصت برنامه نگاه میاندازیم به برنامه گپی آزاد که این دفعه در موضوع خشونت عائلوی و جنجال عروس و خوشدامن در تاجیکستان است. موضوع خیلی جدی که گاهی سبب خودکشی عروسان و یا قتل خوشدامن ها می شود. همکاران ما این دفعه به صحبت خبرنگار مهین بانو دولت و حقوق شناس معظمه قادرова را دعوت کردند. پرچه از آن را همراه می بینیم. کلین های زیادی در صحبت با وکیلان مدافع شکایت کردند که خوشدامن در خانه نه مثل یک مادر بلکه همچون یک گنرال فرمانده عمل میکنند. شما با این چه نظر دارین؟ مرحمه. من در برنامه خود یعنی که مسئولان دین رو فریاد کرده بودم پیشتر، حتی در دین گفته شده است که کلین رو نباید همچون غلام قبول کنید. یعنی که اگر کلین عهدهدار نیست که خدمت خوشدامن و دیگر اولاد شوهرش رو کند، او میتواند تنها خدمت شوهرش رو کند. اگر در همان حالتی که اگر او خدمت کردن نخواهد به شوهرش، میتواند بگوید که برای من خدمتگار کار بکن. لیکن در جامعه ما باشد این رو عموما نمیپذیرند. مهین بانو، شما به حرف کلینا که میگویند خوشدامنان مثل گنرال در خانواده هستند چه نظر دارید؟ چه میگویید؟ من تا اندازه طرفدار هستم، چون که ما مادران را احترام میکنیم. همه ناز و همه ناز و چیزی که اونا دارن ما بالای دیده میگذاریم، ولی که حالتهای میشود که از یک نقطه نو چیز مثلا عائله ویران میشود. و شما حالتها میگویید خیلی به طور عمومی است. میتونید بگویید که این حالتها چی هستند که کار به اینجا کشیده میشد؟ میتونید مثال بیارید؟ اگر ما مثال گیریم، مثلا یک مادر میخواد برای پسرش کلین 18 ساله گیرد، مادر 45-50 ساله، ولی اون میخواهد که همون کلین کردگیش باید در سطح او دانش داشته باشد، در سطح او تجربه کاری داشته باشد. این چیزهایی هستند که به ویرانی عائله میآورند، میرسونند. مثلا پسر از در میدارد، زن توی کار نمیتونه، زن توی عمل نمیتونه، زن تو تازه کار نیست. همه این چیزا به همین آورده میرسوند که همون پسر از همون گپی پیوندانش، از همون چیزا
گویم که بلاب میآید میگوید بگذار همین زن اما جواب شدیم و از همین گپی اولادم خلاص شوم و از همون چی گویم کشمکشی لفظی هم خلاص شوم. و برنامه گپی آزاد روز شنبه 19 نوامبر ساعت 8 صبح به وقت دوشنبه و ساعت 10 به وقت مسکو در وبسایت ozodi.org و هم در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. برنامه را از دست ندهید. گوشه از تاجیکستان اسم آشخانه ملی غذاهای تاجیکی است که در یک بازار کلان شهر الماتو عمل میکند. مؤسس آن یک زن تاجیک است که هنوز سالهای جنگ شهروندی به قزاقستان پناه یافته و تجارت خود را باز کرد. روفیه سفر و به تنهایی کار آشخانه را پیش میبرد و از حساب درآمد آن در زادگاهش مسجد بنیاد کرده است. با کار این آشخانه و غذاهای تاجیکیش در سفر کاری به قزاقستان همکاران مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی شناس شدند. قروتاب تاجیکی در آشخانه روفیه سفر و در بازار کبودی فروشی یا معروف به زیلیان بزری شهر الماتا اساساً خوراک‌های تاجیکی آماده می‌شوند. خوراک‌های ملی خودمان قرتاو، اوتاله، مستوه، اوگرو، آش، شوربا، چیز خودمان. چیزی همی تاجیکستان خودمان هم خیلی. یکان چی؟ بیش بر ما غلط که. روفیه سفر و 30 سال پیش در روزهای جنگ شهروندی تاجیکستان مجبور شد به قزاقستان کوچد. 3 سال ایستاد و به تاجیکستان برگشت. اما تقدیر او را دوباره به شهر الماتا آورد. بعد 3 سال با پدرم کسل شد. با همراه پدرم بودگی. وقتی پدرم کسل شد دوباره اپراسیون زمینان سر شد. ما در همین دیگه بهار میریم تابستون میریم همین قطعی ایستادیم. کی ها ایستادیم؟ من پدرم دادرم اما ایستادیم همیشه. روفیه سفر و 51 سال دارد و شوهر نکرده است. یک فرزند برادرش را به فرزندخانه گرفته است. اما تنهایی اراده روفیه را نشکست. سالهای اولی به قزاقستان آمدن اول در همین بازار الماتا روبندگی میکرد. سال 2000 این آشخانه را فعال ساخت. یگان کس من پول نگرفتم، یگان کس یگان چی نکردم، فقط خدمت با همراه پدرم کردگی. اول بسیار بود آخه دادرم بودن همه بودیم. حاضر 6 نفر تاجیک خدمت. حاضر 6 نفر تاجیک خدمت. یک تا کزاشکای تمام. دیگه نیست هیچ. Лепешка 250. رقیه آچیلدیه یکی از کارگران آشخانه روفیه است. نیم سال پیش شوهرش وفات کرد و او همراه 6 فرزندش تنها ماند. وقتی مردکی مگذشته شد با رفت دستگیری کرد ما را نگه کرد با این آورد اینجا در جای کارش کار میگرفت 6 ماه شد خطی کودکان اونجا کار. دستی کمکی روفیه سفر و تنها به زنها محدود نشد. آشخانه او مکان زندگی تاجیکان و هم افغان‌های است که به الماتا آمده در کوچه ماندند. این زن شهروندی قزاقستان را دارد. در بازار کبودی فروشی شهر الماتا او را با نام روفه می‌شناسند. برخی ها در سیمای او به تاجیکستان بها می‌دهند. این چایخانه یک پاره خوردی تاجیکستان است. برای آنکه در اینجا شما را صاحبخانه مهربان پیشواز میگیرد، خوراک‌های بالذت میپزد و از همه مهم قلبی بزرگ دارد. او همچون نماینده مردم تاجیکستان نشان میدهد که آنها چگونه مهربان و مهمان نواز هستند. در همین جا نشر امروزه برنامه اخبار آزادی به پایان رسید، ولی خبرهای نو به نو و مهم را از سامانه ozodi.org و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب دریافت کنید. به خبر نمانید و با رادیوی آزادی بمانید. صبح فردا همکارانمان از دوشنبه و پراگ شما را با خبرهای تازه دیگر آشنا می‌کنند. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.
Free Europe, Radio Liberty, Praha.